یہ ویڈیو حضرت امام احمد بن حنبل کی حیات مبارکہ کو مکمل، مسلسل اور کتابی انداز میں پیش کرتی ہے، جس میں آغاز سے وفات تک کے حالات، علمی سفر، اساتذہ و تلامذہ، حدیث سے عشق، فتن، خلق قرآن، قید و بند، صبر و استقامت، زہد و تقوی اور امت کے لیے دائمی خدمات تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ بغداد کی سرزمین پر ایک ایسا چراغ روشن ہوا جس کی روشنی صدیوں تک پھیلی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب علم حاصل کرنا آسان نہ تھا، وسائل کم اور سفر خطرناک تھا۔ انہی حالات میں احمد بن حنبل کی ولادت ہوئی۔ والد بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، ماں نے تنہا پرورش کی۔ غربت تھی مگر نیت امیر، فاقہ تھا مگر حوصلہ مضبوط۔ ماں کی گود سے ہی علم کی محبت دل میں اتری۔ امام احمد نے کم عمری میں قرآن حفظ کیا، پھر حدیث کی طرف ایسا متوجہ ہوئے کہ زندگی کا مقصد ہی بن گیا۔ بغداد کے مدارس، اساتذہ کے حلقے اور راتوں کی محنت ان کی پہچان بن گئی۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے حدیث کے ایک ایک لفظ کے لیے میلوں کا سفر کیا، کبھی پیدل، کبھی بھوکا، مگر دل مطمئن کہ نبی کریم علیہ السلام کی بات محفوظ ہو رہی ہے۔ ان کے اساتذہ میں امام سفیان بن عنا، امام وکی، امام بن سعید القطن جیسے جلیل القدر محدثین شامل تھے۔ شاگردوں میں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد جیسے نامور علماء پیدا ہوئے۔ یہ نسبتیں خود اس بات کی گواہی ہیں کہ امام احمد علم حدیث کے ستون تھے۔ ان کی زندگی کا سب سے کڑا امتحان فتن خلق قرآن تھا۔ جب وقت کے حکمرانوں نے قرآن کو مخلوق کہلوانا چاہا تو بڑے بڑے علماء دب گئے، مگر امام احمد اکیلے کھڑے رہے۔ انہیں دربار میں بلایا گیا۔ ذرا تصور کریں بغداد کی وہ گلیاں جہاں علم کی خوشبو تھی مگر اقتدار کا غرور بھی پل رہا تھا۔ اسی شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام احمد رکھا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب علم حاصل کرنا آسان نہیں تھا، کتابیں نہیں تھیں، مدرسے عام نہیں تھے، اور استاد تک پہنچنے کے لیے میلوں کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ امام احمد بن حنبل ابھی شیرخوار ہی تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ماں نے بیٹے کو گود میں لیا اور فیصلہ کیا، میرا بیٹا یتیم ضرور ہوگا مگر دین سے خالی نہیں ہوگا۔ یہ ماں امام احمد کی پہلی استاد تھیں۔ وہ فجر سے پہلے امام احمد بن حنبل کو جگات وضو کرواتی، مسجد بھیجتی۔ جب بچے کھیل رہے ہوتے احمد مسجد کے ستون کے ساتھ بیٹھ کر حدیث سنتے۔ جوانی آئی تو غربت ساتھ تھی، کبھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا، کبھی کپڑوں میں پیوند ہوتے، لیکن علم کا شوق ایسا تھا کہ امام احمد نے کہا، میں نے کبھی علم کو پیٹ کی وجہ سے نہیں چھوڑا۔ وہ بغداد سے نکلے، مکہ گئے، مدینہ گئے، یمن گئے، سینکڑوں میل پیدل چلے۔ کبھی جوتا ٹوٹا، کبھی بھوک لگی، کبھی بیمار ہوئے، مگر حدیث نہیں چھوڑی۔ امام شافعی جیسے امام ان کی تعریف کرتے تھے، کہتے تھے، میں نے احمد سے زیادہ حدیث کو سمجھنے والا نہیں دیکھا، لیکن یہ عزت آزمائش بننے والی تھی۔ اب وقت بدلتا ہے، عباسی خلافت اپنی طاقت کے عروج پر ہے۔ خلیفہ مامون الرشید فلسفے کا شوقین تھا۔ یونانی منطق، عقل پرستی اور کلامی بحثیں دربار میں داخل ہو چکی تھیں۔ یہیں سے ایک زہریلا نظریہ نکلا، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ بات بظاہر علمی لگتی تھی مگر حقیقت میں ایمان کی جڑ کاٹنے والی تھی، کیونکہ اگر قرآن مخلوق مان لیا جائے تو کل کوئی کہے گا اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مامون نے حکم دیا، جو اس عقیدے کو نہ مانے وہ مجرم ہے۔ علماء ڈر گئے، کچھ خاموش ہو گئے، کچھ نے مجبوری میں مان لیا، مگر ایک نام ایسا تھا جو نہ جھکا نہ ڈرا، احمد بن حنبل۔ جب انہیں دربار میں بلایا گیا تو کہا گیا، صرف ایک جملہ کہہ دو، عزت بھی ملے گی، جان بھی بچے گی۔ امام احمد نے پرسکون لہجے میں کہا، مجھے اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث دکھا دو، میں مان لوں گا۔ یہ جملہ دربار پر بجلی بن کر گرا۔ امام احمد کو قید میں ڈال دیا گیا۔ لوہے کی زنجیریں، اندھیری کوٹھری، بھوک پیاس، مگر زبان خاموش نہیں ہوئی۔ انہیں بغداد سے ترسوس لے جایا جا رہا تھا تاکہ مامون خود فیصلہ کرے، مگر راستے میں مامون مر گیا۔ لوگوں نے کہا، آزمائش ختم ہو گئی۔ نہیں، یہ تو ابتدا تھی۔ نیا خلیفہ معتصم آیا۔ وہ عالم نہیں تھا مگر ضدی تھا۔ اس نے کہا، میرا عقیدہ مانے گا، کوڑے کھائے گا۔ امام احمد کو دربار میں لایا گیا۔ قاضی، فلسفی، درباری سب موجود تھے۔ ایک طرف تخت، دوسری طرف ایک کمزور مگر سچا عالم۔ پوچھا گیا، قرآن کیا ہے؟
इमाम अहमद ने कहा, कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं। हुक्म हुआ, कूड़े मारो। पहला कूड़ा पड़ा, दूसरा कूड़ा, तीसरा कूड़ा। हर कूड़े के साथ कहा जाता, मान लो। और इमाम अहमद कहते, कुरान अल्लाह का कलाम है। खून बहने लगा, कपड़े फट गए, जिस्म कांपने लगा। एक जल्लाद ने हाथ रोक लिया और कहा, मैंने कभी किसी को इतना साबित कदम नहीं देखा, मगर हुक्म था, मारो। इमाम अहमद बिन हंबल बेहोश हो गए। जब होश आया तो फिर वही सवाल, फिर वही जवाब, फिर वही कूड़े। लोग रो रहे थे, कुछ दरबारी नजरें चरा रहे थे, मगर इमाम अहमद की जुबान नहीं बदली। इसी वक्त बगदाद में एक मां जाग रही थी। इसके हाथ दुआ में उठे थे, ए अल्लाह, अगर मेरा बेटा हक पर है तो इसे कायम रखना, और अगर बातिल पर है तो अभी इसकी जान ले लेना। ये दुआ आसमान तक पहुंची। आखिर खलीफा ने कहा, बस छोड़ दो इसे। इमाम अहमद को कैद से निकाला गया। महीनों बिस्तर पर रहे। कोड़ों के निशान जिंदगी भर ना मिटे। मगर सुनो, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब खलीफा मुतवक्किल आया तो उसने फितना खत्म किया। कहा, कुरान अल्लाह का कलाम है। इमाम अहमद को इज्जत दी गई, मगर उन्होंने दरबार कबूल नहीं किया। वो मस्जिद में बैठे हदीस पढ़ाते रहे। किसी जल्लाद को बद्दुआ नहीं दी। कहते थे, मैंने सबको अल्लाह के हवाले कर दिया। इसी वक्त बगदाद में अहमद की मां दुआ कर रही थी, ए अल्लाह, अगर मेरा बेटा हक पर है तो इसे कायम रख, और अगर बातिल पर है तो अभी इसकी जान ले ले। ये दुआ कबूल हुई और अहमद को बचा लिया गया। महीनों बाद अहमद के जख्म भरने लगे। कोड़ों के निशानात हमेशा उनके जिस्म पर रहे, मगर दिल में ईमान मजबूत और इल्म में इजाफा हुआ। उन्होंने कभी किसी के खिलाफ बद्दुआ नहीं की। जब खलीफा मुतवक्किल आया तो फितना खत्म हुआ और अहमद को इज्जत दी गई। वो फिर भी सादा जिंदगी गुजारते, शागिर्दों को हदीस पढ़ाते और लोगों की रहनुमाई करते रहे। इमाम अहमद बिन हंबल एक दिन बगदाद की गलियों में पैदल जा रहे थे। रास्ते में एक फकीर उनके पास आया और मदद की दरखास्त की। इमाम अहमद ने अपने पास जो थोड़े से सके थे वो सब इस फकीर को दे दिए। हैरत की बात यह हुई कि जब फकीर ने सके गिनने शुरू किए तो हर सके के साथ इजाफा होता गया और फकीर के हाथ में आखिरकार इतने सके जमा हो गए कि वो अपनी जरूरत से ज्यादा ले सका। ये वाकया इमाम अहमद की सच्चाई और अल्लाह की बरकत की निशानी समझा गया। एक और वाकया ये मशहूर है कि इमाम अहमद के शागिर्द किसी हदीस की सही नकल में उलझन में थे। इमाम अहमद ने अल्लाह से दुआ की और अचानक जहन में पूरी हदीस वाज़े हो गई, बगैर किसी किताब आ रिकॉर्ड के। शागिर्दों ने पूछा कि यह कैसे मुमकिन हुआ। इमाम अहमद ने कहा, अल्लाह ताला अपनी नियतों को जानता है और जो सच्चा दिल रखता है इसके लिए आसानी पैदा फरमाता है। एक बार इमाम अहमद बीमार थे और उनके शागिर्द परेशान थे कि इलाज के लिए क्या करें। इमाम अहमद ने फरमाया कि सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। इसी रात उनके जिस्म में अजीब सुकून आया और बीमारी इतनी जल्दी खत्म हुई कि डॉक्टर भी हैरान रह गए। लोग कहते हैं कि यह अल्लाह की इनायत थी। इमाम अहमद अक्सर फिक्रों की मदद फरमाते और कुछ ऐसे वाकयात भी मशहूर हैं जहां उनके हाथ से दिया गया खाना आ कपड़ा चंद गन्ना बढ़कर जरूरतमंद तक पहुंच जाता। एक वाकया में शागिर्दों ने देखा कि इमाम अहमद के हाथ में जो पानी था वो काफी लोगों को पीने के लिए मिल गया और पानी खत्म नहीं हुआ। एक मर्तबा इमाम अहमद के शागिर्द किसी हदीस की सही नकल में उलझन में थे। इमाम अहमद ने अल्लाह से दुआ की और अचानक पूरी हदीस ज़हन में वाज़े हो गई, बगैर किसी किताब आ रिकॉर्ड के। शागिर्द हैरान थे और पूछा कि यह कैसे मुमकिन हुआ। इमाम अहमद ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों की नियत को जानता है, जो सच्चा दिल रखता है इसके लिए आसानी पैदा फरमाता है। इमाम अहमद की जिंदगी के कई ऐसे वाकयात हैं जहां खतरात और मुश्किलात के बावजूद वो महफूज रह गए। चाहे वो सफर हो, कैद हो या बीमारी, अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। इमाम अहमद बिन हंबल की सबसे बड़ी इल्मी खिदमत ये थी कि उन्होंने हदीस जमा करने, हिफ्स करने और लोगों तक पहुंचाने में जिंदगी वक्फ कर दी। उनके इल्म और तकू की वजह से आज भी वो इमाम अहले संत कहलाते हैं।
उनकी सबसे मशहूर किताब मसनद अहमद है, जो हदीस की एक बहुत बड़ी और मोतबर मजमुआ है। इसमें तकरीबन 30,000 अहादीस जमा हैं, जो मुख्तलिफ सहाबा से रवायत हुई है। इमाम अहमद ने न सिर्फ अहादीस जमा की बल्कि उनकी सही नकल और सनद को बहुत ज्यादा अहमियत दी ताकि लोगों को सही इल्म मिले। उन्होंने इल्म को दुनियावी फायदे या दौलत के लिए नहीं किया। उन्होंने कभी पैसा या शोहरत के लिए इल्म नहीं सीखा बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। यही वजह है कि आज भी उनकी किताबें और अहादीस की रोशनी उम्मत के लिए मशअला है। 241 हिजरी में इमाम अहमद का विसाल हुआ। जनाजा निकला तो बगदाद तारीख बन गया। कहा जाता है 8 लाख मर्द, 60,000 औरतें, हजारों गैर मुस्लिम सब जनाजे में थे। लोग कह रहे थे, आज वो शख्स गया जो हक पर कूड़े खा गया मगर झुका नहीं। मोहतरम सामेईन, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेकी की बात दूसरों तक पहुंचाना भी सदका जारिया है, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अस्सलाम अलैकुम।